गांधीनगर येथील राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या जय किसान खाजगी भाजी बाजारातील व्यापाऱ्यांवर अन्याय होत आहे असा आरोप शेतकरी हितरक्षण भाजी व्यापारी समिती आणि जय किसान बाजारातील व्यापारी फकीर गुडाजी यांनी केला आहे। मंगळवारी बेळगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते। गेल्या 15 वर्षांपासून आम्ही या बाजारात व्यापार करत आहोत, परंतु लॉटरीच्या माध्यमातून काही मोजक्या लोकांना 3-3 दुकाने वाटप करून आमच्या सोबत फसवणूक करण्यात आली आहे असा त्यांनी गंभीर आरोप केला। आता काय झाले म्हटल्यावरती आम्ही जुने व्यापारी खूप अनुभवी, मीच तिसरी पिढी आहे माझी। आता माझे वडील होते फाउंडर प्रेसिडेंट गजानन देवाप्पा पावशे, भाजी मार्केट किल्ला भाजी मार्केटचे मेन अध्यक्ष म्हणू शकता, फाउंडर संस्थापक म्हणू शकता। आज मी त्यांची मुलगी म्हणून थांबले इकडे, मला भाऊ नाही, त्यामुळे मी स्वतः व्यापारी आहे। माझ्यासोबतचे हे सगळे वडिलांचे जुने व्यापारी लोक इथं आलेले आहेत। काही तक्रारी आहेत, काही रैतांचे प्रॉब्लेम्स आलेले आहेत, त्या विषयावरतीच आम्हाला जरा बोलायचं आहे। आम्ही फक्त रैतांसाठी थांबलेलो आहोत। आज 2 मार्केटमध्ये खूप भांडणं असल्यामुळे रैतांकडे कोणी लक्ष देणं झाले। रैतांचा जे फायदा व्हायला पाहिजे, रैतांना जे फसलला त्यांच्या प्रोड्यूसला जे काय प्रॉफिट व्हायला पाहिजे त्याच्याकडे कुणाचंही लक्ष नाही आहे। सरकारचंही लक्ष नाही आहे किंवा आमच्या मार्केटच्या दुसऱ्या व्यापाऱ्यांचंही लक्ष नाही आहे। कारण आज आम्ही जे सिनियर्स आहोत, अनुभवी आहेत हे माझ्याबरोबरचे, त्यांना जरा काळजी वाटत आहे की उद्या काय होईल रैतांचं, जर त्यांना दर मिळाला नाही तर काय होईल या भांडणामध्ये। ह्या विषयावरच जरा जास्त बोलायचं आहे आणि आज आम्ही रैत संघटनाबरोबर थांबायची इच्छा ठेवलेली आहे। का म्हटल्यावर आज रैतांच्याकडेच आम्हाला बघायला पाहिजे, मेन आमचा तो फोकस आहे। हां, त्यामुळे आज सगळ्या सरकारलाही आम्ही रिक्वेस्ट करालो आहे की प्लीज रैतांसाठी त्यांचे पॉलिसी जे काही त्यांचा फायदा व्हायचा आहे त्याच्याकडे जरा जास्त लक्ष घालावं। APMC कायद्याप्रमाणे मार्केट्स चालावे, दोन्हीही मार्केट चालावे, सगळ्या व्यापाऱ्यांचाही व्यवस्थित जे काय फायदा व्हायचा आहे ते व्हावा। खरं त्याच्या आधी जो आहे रैतांच्या फसलचा व्यापार फायदा जो आहे तो पहिला व्हायला पाहिजे। ಕನ್ನಡमध्ये ಕಿಸಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಾಕತ್ತಿ ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು। 2007ರಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ತಕರಾರು ಬರೀ ಕಮಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ। ಈಗ 165 ಜನರೇ ಇಲ್ಲಂದ್ರೂ ಒಂದು 18,75,000 ಮಟ್ಟ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಕೊಟ್ಟೇವ್ರಿ। ಆದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ರೀ, 3 ನಮೂನಿ ಗಾಳಿಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। 3 ನಮೂನಿ ಗಾಳಿಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ತೊಗೋತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ನಂತರ ಲಾಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ತೆಗಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುಮ್ಕ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ರು, ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮೊದಲು ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡ್ರು, 2-3 ಅಂಗಡಿಯವ್ರು ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡ್ರು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಮಂದಿ। ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾಸದಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಯಾರಂದ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ದಾಗ ಇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತು, ಏನಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ದಾಗ ತೊಗೊರು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬಗೆ 15-20 ನಿಮಿಷ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಳಗೆ ಕರೆದ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ 200 ಚೀಟಿ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಬರೋದರಿಂದ ಅವ್ನ ಮಗ್ಗಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಕರಿಂದ ಎಬ್ಸಾಕ್ ಹಚ್ಚಾರ। ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಕರಿಂದ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ। ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಹಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೂ ಸಿ ಒಳಗೆ 128 ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮೂಲಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕ್ಯಾರ। ಮತ್ತು ಈಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆರೋಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ರೀ, ನೀವು ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ। ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು 3-4 ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅವನ್ನ ಅಂಗಡಿಯು ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ದುಡ್ಡು ತುಂಬಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ DD ಜಮಾ ಆಗಿದಾವೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ DD ನಿಮ್ಮ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗಳು ಇಟ್ಕೋರಿ, 2-3 ಬೇಡ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ। ಅವು ಜರ್ಕರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ರೊಕ್ಕ ತುಂಬಲಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅವು ಅಂಗಡಿ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕರ ನಾವು ಅವ್ರು ಕೂಡ ತಕರಾರು ಮಾಡೋದು ಸರ್। ಹಾಂ, APMCಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ಈಗ ಮೊದಲಿನಿಂದ ನಾವು ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗನೇ ಇದ್ದೇವೆ ರೀ। 194ನೇ ಇಸ್ವಿದಿಂದ ರೀ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಪಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೇವ್ರಿ। ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ APMCಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಕೈತ್ರಿ। ಮುಂದೆ ಇವ್ರು APMCಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಬ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ, ಆ ಕಡೆ ಎಬ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು। ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರಾಕಿಲ್ಲ, ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರಾಕಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಮಾತು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್। ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ APMCದಾಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಡಿ ತೊಗೊಂಡೇವ್ರಿ,
ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೆದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ಮಣ್ಣಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ನಾಗ ರೀ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ 2 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ 230 ಮಂದಿ ಜನ ರೀ ನಮ್ಮನ್ನು 14 ಮಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡಾರ. ನಾವು ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಅದು ಹೇಳಿಕರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋದವು ರೀ. ಒಳಗೆ ಹೋದ ನಂತರನು ಕಮ್ಮಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚಾಲೂ ಆಗೋದು. ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಂಡ್ರತ್ಲೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಮಂದಿ ದುಂಬಡಿ ಹಾಕಿರೂ ಮಂದಿ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಸಭಾಸದಗಳಿಗೆ ನೋಡಪ್ಪ ದುಂಬಡಿ ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ, ನಾವು ಬರೀ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಾಕ್ತೇವೆ. ಅಂಗಡಿ ಇವ್ರು 2-3 ಅಂಗಡಿ ಇವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳು ತೊಗೊಂಡಾರ. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ರು, ನಮಗೂ 2 ಅಂಗಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದ, ಯಾರಿಗೂ ಡಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದೇ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕರಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಕರಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ತುಂಬ್ಕೊಂಡಾರ. ಈಗ ಅವ್ರು 3-4 ಅಂಗಡಿ ಲಾಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಗಡಿ ತೆಗಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಲಾಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ನೆ ಅವರು ಬೀಗ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಕಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ ಸರ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಸರ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೊಡೋರ್ದಿವ್ರು ಸರ್. ಈಗ 2 ದಿವಸದಾಗ ನಾವು ಆ ಅಂಗಡಿ ಏನು ಡಬಲ್ ತೊಗೊಂಡಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೊಡೋರ್ದು ಸರ್. ಅವರು ಡಬಲ್ ತೊಗೊಂಡಾರ ಒಂದು 6 ಜನ ಅದಾರ ಸರ್. ಓರ್ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 12-13 ಮಂದಿ ಆಗ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಇನ್ನೂ ಬರೋದ. आणि एक गोष्ट सांगायची ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಯಾಳಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಬರ್ರಿ. या पत्रकार परिषदेला सुचेता पावसे, कृष्णा देसाई, DM नेसर्गी, मोहसिन खानापुरे आणि इतर व्यापारी उपस्थित होते. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव.